नवसारी महानगरपालिका की नई निर्वाचित टीम ने मानसून से पहले शहर में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने और बारिश से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। महानगरपालिका के पदाधिकारियों और अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन सुबह विभिन्न स्थलों का दौरा कर कार्यों की समीक्षा की जा रही है। नवसारी नगर पालिका के मेयर अशोक धोराजिया और नगर आयुक्त ने बताया कि सभी विकास कार्य बारिश शुरू होने से पहले पूरे हो जाएंगे। इसके लिए प्रशासन लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। आयुक्त द्वारा सभी ठेकेदारों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं तथा अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए दिन रात काम करने को कहा गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई थी, जिसमें नवसारी महानगर पालिका के कार्यों का भी विशेष मूल्यांकन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में औसत से अधिक वर्षा और बदलते मौसम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका ने बाढ़ और जल भराव जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अग्रिम तैयारियां शुरू कर दी है। शहर में 24 घंटे कार्यरत रहने वाला एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इस कंट्रोल रूम में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए कैमरों की लाइव निगरानी की जाएगी। जल भराव, बाढ़ की स्थिति और जल स्तर पर लगातार नजर रखी जाएगी। अपना महानगरनी रचना थया पछी नवी चूंटायेली टीम आपने बधाने खबर है कि गया मंगलवारे हजू 8 दिवस पहला सामान्य बोर्ड गई अने बधा एक्टिव थया छे। गामना प्रश्न छे अमे तो गया मंगलवार थी थया पण कमिश्नर साहेब तो जे दाड़ेथी अहींया आव्या ते दाड़ाथी पोतानी आखी टीम सवारे 7 वागे अधिकारीओ ने कर्मचारीओ ने लईने साइड विजिट करे छे। अमे पण एमां जोड़ाया छीए अने तमने लोकोने पण कहीए छे के तमे पण जोड़ाजो। पारदर्शिता आवे एटला माटे अमारो अभिगम एवो छे कि जे कई विकासना कामों चाले छे ए विकासना कामों वरसाद पहला पूर्ण थाय। आपने बीजी मारी रिक्वेस्ट ए पण छे के वरसादनी सीजन शरू थती होय त्यारे यंत्रों, साधनों, माणसों एनी पण मुश्केलीओ होय छतां पण कमिश्नर साहेबे बधा कन्ट्राक्टरोने बोलावीने कह्युं छे कि वरसाद थया पछी कोई काम थई शके नहीं। रात दिवस जे पण तंत्र लगावવું પડે, यंत्र लगावવું પડે એ કરીને લોકોને હાલાકી દૂર કરવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। હું સાહેબશ્રીને વિનંતી કરીશ એ પણ એમના દ્વારા જે કંઈ કાર્યવાહી થાય છે એમના માટે કહેશે। ઓવરઓલ પ્રી મોન્સૂનની જે આપણે મહાનગરપાલિકાએ જે કાર્યવાહી કરી છે એની કાલે રાજ્ય સરકારશ્રી કક્ષાએ પણ એક વિષય લીધેલી। માન્ય મંત્રીશ્રીએ પણ એની ચિંતા કરી છે અને તમામ આખા રાજ્યના તમામ મહાનગરપાલિકાઓની વાત કરી હતી। એમાં નવસારીનો પણ આપણે ખાસ રિવ્યુ લેવામાં આવેલો માન્ય મંત્રીશ્રી દ્વારા। એમાં આપણે જોઈએ તો આપણો જે રેનફોલની પેટર્ન છે એ એવરેજ 2000 થી નીચી છે, પણ ગત 2-3 વર્ષોમાં એવું અનુભવાયું છે કે આ જે રેનફોલ જે છે સરેરાશ રેનફોલ એ લગભગ 2000 થી ઉપર છે। એટલે આ જે પેટર્ન જે ચેન્જ થઈ છે એ ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને એના આધારે છે। એના કારણે આપણે લગભગ એકાદ વીક જેવો ફ્લડિંગનો ઇસ્યુ આવી રહ્યો છે। એ પણ આપણે કાલે ચર્ચા થયેલી એની બાબતે અને એ બાબતે મહાનગરપાલિકા ખૂબ જ સજગ છે અને એ બાબતનું તમામ અમે તૈયારી કરી લીધી છે। એક કંટ્રોલ રૂમ પણ બનાવવાના છીએ જેની અંદર 24/7 આપણા જે અધિકારીઓ છે એ કંટ્રોલ રૂમની અંદર રહેશે। કંટ્રોલ રૂમની અંદર આપણે એક મોટો એક સ્ક્રીન મૂકીશું જેની અંદર આપણે ટ્રાફિકના જે નેત્રમના કેમેરા છે એ તમામનું ફીડ આપણને ત્યાં મળે અને એ કંટ્રોલ રૂમમાં આપણે લાઈવ આપણે જે છે દરેક જગ્યાએ જ્યાં વોટર લોગિંગ હોય અથવા કોઈ જગ્યાએ પાણી ભરાયું હોય, કોઈ ફ્લડિંગની સિચ્યુએશન હોય, FRL લેવલ શું છે એ તમામ વસ્તુ જે છે આપણે કંટ્રોલ રૂમથી આપણે એનું મોનિટર કરીશું। એ સિવાય આપણે QRT ટીમની રચના પણ કરી દીધી છે। તમામ જે આપણા વોર્ડ છે એ તમામ વોર્ડની અંદર QRT ટીમ લાગી જશે અને એ પણ 24/7 જ્યારે કોઈ પરિસ્થિતિ હશે તો એનું પણ મોનિટરિંગ આપણે કરીશું। એ સિવાય પણ આપણે જે અત્યાર સુધી કામગીરી કરી છે એનો થોડોક ચિતાર આપું તો 90 કિલોમીટરનો એરિયા જે છે આપણો એ આપણે એનું રોડનું રિસર્ફેસિંગ કરી દીધું છે। 47 કિલોમીટરનો આપણો જે કાંસ છે આપણે ક્રીક કહીએ છીએ એ ક્રીકનું પણ આપણે જે છે એ સફાઈ કરી દીધી છે। એમાં 41 કિલોમીટર જેવું સફાઈ થઈ ગઈ છે। બાકીની સફાઈ પણ અમે ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ કરીશું। આપણી 2800 જેવી આપણી જે છે કેચપીટ છે, કેચપીટમાં મોટાભાગની કેચપીટ પણ સફાઈ થઈ ગઈ છે।
મેન હોલ, મશીન હોલ તમામની આપણે સફાઈ પણ કરી લીધી છે. એટલે ઓવરઓલ આપણે જઈએ તો આપણે ખૂબ સજગ છીએ અને આપણે એડવાન્સમાં ચાલી રહ્યા છીએ. વરસાદ આવે એ પહેલા આપણી બધી જ તૈયારી થઈ ગઈ છે. હા, જીઓડીસી ના કામની વાત કરીએ તો અમે સતત માનનીય મેયરશ્રી અને અમે લગભગ 3 દિવસથી કન્ટિન્યુઅસ જીઓડીસી ના કામોની આપણે એની સાથે ટીમ સાથે એન્જિનિયર છે, કોન્ટ્રાક્ટર છે, બધાની સાથે અમે મોનિટરિંગ કર્યું છે અને જીઓડીસી ને ખૂબ કડક સૂચનાઓ આપી છે કે ભાઈ જે કામો તે ચાલુ કર્યા છે એને 5 દિવસ અથવા 1 વીકની અંદર પૂર્ણ કરે અને જે બાકીના કામો જે છે જે ચોમાસા પછી કરી શકાય એવા છે તો એના માટે આપણે અત્યારે બંધ કરી દઈએ અને લોકોને એની હાલાકી ન થાય અને લોકોને સ્મૂથ મૂવમેન્ટ મળે અને મૂવેબલ રસ્તા થાય એ પ્રકારનું આયોજન કરી લીધું છે. અને એટલા માટે જ અમે અત્યારે વરસાદ આવતા પહેલા એવરી ડે મોર્નિંગ રાઉન્ડમાં આ ચિંતા કરી અને જીઓડીસીને ખૂબ સૂચનાઓ આપી છે અને અલગથી મીટિંગ પણ અમે લીધી છે અને સ્થળ પર પણ એને સૂચનાઓ અપાઈ છે. એટલે હું માનું છું કે લગભગ હવે કંઈ વાંધો નહીં આવે.